जय श्रीराम। जय श्रीराम। परदिन तो गुरु पूर्णिमा ना कौन ये गुरु पूर्णिमा बाबद कहूँ जे गुरु पूर्णिमा को गोटे गोटे बाह्य गोटे अंतर अच्छी बुझेगा ना बाह्य जी गुरुंर पूजा करा जाए बा जी देखेला बेले करा जाए ताठर बहुत 100 गुण रोज अंतर पूजा दरकार बा गुरु को हृदय विश्वास करवा तत्व को ठीक भाव में ग्रहण करवा आ गुरु को भक्ति करवा या ही गुरु पूजा या घरे रही कर जो रही भी तुम गुरु पूजा कर जे गुरु जो गुरुंर पूजा कहुई से थे व्यास गुरु बुझेगा ना तेणु व्यासंकर जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा भाव में नि जे व्यास को गुरु कहुई सी मुक्तिर मार्ग देखते हो जाको परीक्षित को सुखमुनि पढ़े वैकुंठ प्राप्ति करते तेणु गुरु शब्द से व्यवहार जे जो गुरु मुक्तिर मार्ग देखे थांती बा मुक्ति कर दे थांती जीवन काल भितर से मुक्तिर मार्ग को शिष्य को दे थांती से गुरु को ये गुरु भाव में कहुई बुझीगला कथा जे ये प्रथा आगुरी अच्छी जे जो तत्व द्वारा गुरु मुक्ति मार्ग दे थांती से मुक्ति मार्ग को जानी गुरु को तुम गुरु कहीपर अन्य मान गुरु कहीपर किंतु गुरुर आखिरिक शब्दर बा पूर्णिमार अर्थ यही व्यवहार है धर आम शिष्य कथा कहवा गोटे भल कहानी शुण कहानीटा हूँ जे रामतारक मंत्र जहाँ कहुआ दि जाऊँगी आ पूर्व किए देते पाई सी होती प्रथम देखा जदि महात्मा गांधी थे रामतारक जानी रामतारक से जाना द्वारा सी कौन तंत्र किसी करते ना किसी अलौकिकता देखते से वास्तव जीवन में जो क्रियाटा समाज पाई से देखते वास्तव जीवन में आउ जने देखिए उपेन्द्र भंज रामतारक सिद्धि करते सी के चमत्कार देखे ना सब बेले से साहित्य माध्यम जहाँ मनुष्यकृत नुहे मनुष्य लिखिपार ना से भाई साहित्य से आम समाज को देकी तेणु रामतारक जो सिद्धि होचे रामतारक जदि रोग भल कर रामतारक जदि पुओ हम रामतारक जदि बाहर हम एमती कौट से रामतारक ना रामतारक हूँ गोटे मुक्तिर मार्ग देखा गोटे भल चरित्रवान मनीष करवा बुझे आ निजे मुक्तिर पथटा को से जानीजा गुरु माध्यम किंतु केवे भूल बुझीबनी जे रामतारक मंत्र नेला परे हम ये काम करूँ जे कार रोग भल करूँ बा ये सब हूँ भूल कथा है ना ना ये पाई रामतारक है ना तेणु रामतारकर अर्थ बुझ जिते तो मन पड़ूनी बहुत लोक भी नहीं तत्व से तत्व को पूर्ण भाव में बुझीबा रामतारक को तुम बुझ बुझे ना ना जड़े सेमती भी आम शिष्य कथा हो अन्य जीवन में हो सी तो थे तत्वटा तुम जाणीगल बुझे तो प्रथम कथा हूँ तुम भितर तंत्र शक्ति से बाहर करदेव यहीटा बड़ कथा तुम भितर तंत्र शक्तिर भावना बा तंत्र शक्तिर जो जदि किसी थाए से सब बाहरी जो बाहरी जाए से कह मो कलाटा पड़ेगा बुझेगा कि उल्टा बुझ कारण सेटा गोटे प्रत्यक्षवादी थिला प्रत्यक्ष आ तंत्र गोटे प्रत्यक्ष राम तारक सूक्ष्म तेणु ताको लगे किंतु ता लागिबार कारणटा हूँ से निजे जो सूत्रटा जानीगला से सूत्र ही तार कारण है से सूत्र को कौन प्रकार जड़े चाहिए भी भूली पार ना ये भी देखी आमरी गाँव जड़े से बहुत गोड़ तले पड़ा मत आप दिंतु मुझा विकल देखी देदेली ता 2 दिन पर ता बापा माँ सहित से आसला जे कौन ना तुम तारकटा फेरे नियो ये जो देइथिलो तत्व फेरे कौन फेरेबी कहीं
ନା 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ମୂକ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ତ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିଲି ଆଉ ତା 3.5 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ରାମ ତାରକାର ପ୍ରଭାବ ଏଇଭଳି ଆସେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଅନୁଭବ ଆସେ ଆଉ ବାହ୍ୟଟା କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କଥାକୁ ତ ସଂସାର ଚାହିଁବନି ନା, ବାପା କ'ଣ ଚାହିଁବେ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉ, ଏ କରିବେ, ସେ ବାହାଘର ହଉ, ରୋଜଗାର କରୁ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଲାଗିବ ଏଇଆ। ଯଦି ଲାଗିବ ତୁମେ ଗୁରୁ ନାଁରେ ସେଇଠି ଦେଇଥିବ ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଯାଅ, ଆଉ ସିଏ ବି ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଏଇଠୁ ହାତ ଟେକିବି, କୃପା କରିବି, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବନି, ତୁମେ ତନ୍ତ୍ର ଶିଖିପାରିବ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଠୁ ହାତ ଟେକି ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଠାକୁର ବା ଗୁରୁ ହାତ ଟେକି ତାକୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଥରେ ସେମିତି ସେ ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଶିଷ୍ୟ ସିଏ ଦେଖିଲା ରାମ ତାରକରେ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଗଲୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଆଦତ କିଛି ନାହିଁ, ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଖକୁ ଗଲା, କହିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରତା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତୁମେ ବି କିଛି କରିପାରିବନି, ସିଏ ଯେତିକି କୃପା କରିବେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ସିଏ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖଉଛି, 21 ଦିନେ ତୁ ଫଳ ପାଇଯିବୁ। ବାସ୍ତବ କଥା, ସତ୍ୟ କଥା। ସିଏ 21 ଦିନ ସେ ମାଳା ଜପିଲା, 21 ଦିନ ପରେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ସିଦ୍ଧି ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚୀ କାନ କତିରେ କହିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏମିତି ସେ ଲୋକ ଡାକ, ସେ ଏଇଆ, କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚୀ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଓପନ ବି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କରିବା କଥା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କାରତା ଦେଖେଇକି ରୋଜଗାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଗଲାବେଳୁ ସେ କହିଦେଇଥିବ ଆଗରୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମ ଡିଟେଲ୍ସଟା କହିଦେଇଥିବ, ଏଇଆ ସବୁ ସମସ୍ୟା କହିବ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ କହିବ ସେ ତା ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତିଟା କେଉଁଠୁ ହେଲା ସେ କହିବନି। ଆମେ ତ ଦେଖନ୍ତି ଏ କହିଦେଲା ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କ'ଣ କଲି, ଏତିକିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଦେଲେ ସେ କହିବ ହେବ ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ। କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚୀ ଯାହା କହେ ହଁ ଏଇଟା କହିପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଦେଖିଛି ବହୁ ଜାଗାରେ, ଆଉ ତୁମେ ଆଇଛ ଅମୁକେ ଧମକି, ତୁମ ରୋଗ ଏଇଆ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମସିହାରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯେ ଏତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ କହୁଛି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ସେଇଠି ଭଲ କରୁନି କାହିଁକି? ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଭଲ କିଛି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଶିଷ୍ୟ କଲା। 21 ଦିନ ଯାଇକି ମାସେ ଗଲା, ବୁଝିଲେ କି ପଚାରିଲା କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚୀ ଆସୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଅସମ୍ଭବ କଥା, କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚୀ ମୁଁ ଏଠୁ କରଉଛି ଯେମିତି କେମିତି ଗଲାନି। ତାପରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚୀ ସେ ନିଜେ ସିଦ୍ଧି କରିଛି ନା, ଡାକିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 21 ଦିନ ହେଲା ତା ପାଖକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ନୁହଁ ହନୁମାନ, ସେ ନିଜେ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କ'ଣ କି କାମ? ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ବୁଲୁଛୁ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ହନୁମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ପିଲା ଯେ ବସୁଛି। ଇଏ ପିଲା କହିଲା ମୁଁ ତ ହନୁମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ବସୁନି। ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ହନୁମାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ବା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, କିଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଅଶରୀରୀ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେତ ହେଲେ, ଯେଉଁ ପିଶାଚୀ ହେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ର ହଁ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗେ ତୁମେ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଛ, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣି ନାହଁ। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ରପୀଠକୁ ଯିବ, ସେମାନେ କହିଦେବେ ବାବା ତୁ ଯା ଏଠୁ, ସିଏ ଦେଖିଦେବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି ସବୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱରୂପଟା ହନୁମାନଜୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ମୋତେ ହନୁମାନ ଜଗିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିକି ଫେର ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇ 21 ଦିନ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଭୁଲ କଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ସିଏ ତା ଶକ୍ତି ସିଏ ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖାଉଛି, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଗୁରୁ କହିଲା ଆରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ କ'ଣ ହେଲେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ସେ କହିବ ନାହିଁ ମୋ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖରାପ କରି କହିଲେ ଗୁରୁ କାହିଁକି? ଗୁରୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମଞ୍ଜିର ଫଳ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଗୁରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଫାଲତୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ତୁମର ସବୁ କ୍ଷତି ହେବ।
ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ କଥା ବି କହୁଛି କିଏ କହୁଛି ପୁଅ ମୋର ଦରକାର ସେଟା ରାମ ତାରକର ସହିତ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଭଜିପାର ତାଙ୍କ କୃପା ଆସିପାରେ କି ବାହାଘର ସେ ଭଜିପାର ତମେ ରାମ ତାରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଜ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିବ ତମ ବରପତ୍ର ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଇଏ ରାମ ତାରକର କିଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ସମସ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଆ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ ବୁଝିହେଲେ କି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ପଢ଼ୁଛି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାବଦରେ କେବଳ ପଢ଼ୁଛି ଏଇଟା 13 ଜନ୍ମଶରଣରେ ଏଇଟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୋଲିରେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧରା ମୃତ ପାନ କଲେ ସମ୍ବତ୍ସର ତପ ପାଇ ଏକ ଶଯ୍ୟାରେ ତୁ ଶୟନ କରିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସମାନ ହୋଇ ଗୁରୁ କଳ୍ପତରୁ ନାମ ଅଟେ ମେରୁ ରଖାଇ ଦିବ୍ୟ ଆସନ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜୁଥିବୁ ନୀତି ନ ଭାବିବୁ ଦିନେ ଅନ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କ ବିପଦ କାଳରେ ଜଗିବୁ ଭକତି ଭାବରେ ଯାଇ ନିତ୍ୟ 3 ବାର ଦଣ୍ଡବତ ହେବୁ କୋମଳ ବଚନ କହି ନିନ୍ଦା ନ କରିବୁ ଗୁରୁଙ୍କର କେବେ ପ୍ରଶଂସା ଗୁଣ କରାଇ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଚିନ୍ତିବୁ ନନ୍ଦନ କାହା ଆଗରେ ନ କହି ତୁ ଲକ୍ଷ ବରଷ ତପ କରି ଶେଷ ଯେବେ ଗୁରୁ ନ ପୂଜଇ ସକଳ ତପସ୍ୟା ବୃଥା ହୋଇଥାଏ ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ କହି ନିଜ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ନ ରହିବ ଭାରି ଯାହା ହୋଇଲେ ତାହାକୁ ତେଜିବ ସଖା ବା କାହୁଁ ରଖିବ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରି ନରକେ ଗମିବ ବଂଶ ରାଜଦଣ୍ଡେ ନାଶ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ହେଲେ ସକଳ ଲଭିବ ପାପରେ ହୋଇବ ଧ୍ୱଂସ ଗୁରୁ ଲୀଳାଗାନ କରୁଥିବୁ ନୀତି ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ନ ଦେଖିବୁ ଗୁରୁ ଯେ ଅଟନ୍ତି ଦେହର କାରଣ କାହା ଆଗେ ନ କହିବୁ ଯେ ଗୁରୁ ତୁମ ଦେହର କାରଣ ଅଟନ୍ତି ହେଲା କି ତୁ ଏ କଥା କାହା ଆଗରେ କହିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଟା ବି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବୁ ନାହିଁ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଗୁରୁ ତ ଗୁରୁ ଆଉ ସେ ଦେହର କାରଣ ବୋଲିଲା କି ଏକଥା ଆଗେ ଜାଣିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଦେହର କାରଣ ଏ ଦେହକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାର କାରଣଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ନ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ନ ଦେଖିବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ସେଇ ଲାଗି ଆମ ବୋହୂକୁ ମୁଣ୍ଡ ଲାଜ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ତା ଭୂଷଣଟା ନାଉଛି ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା